देश विदेश ਦੀਆਂ खास खबरों के इस बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर तो। पीएम नरेंद्र मोदी के ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ भाजपा संसदीय बोर्ड की मीटिंग सद्दी गई है। इस मौके 4 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ पीएम नरेंद्र मोदी के ਵੱਲੋਂ पार्टी के चीफ JP नड्डा ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पीएम मोदी के ਵੱਲੋਂ भाजपा संसद बोर्ड की मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की है। खास करके परिवारवाद को लैके एक बार फिर तो हमला बोलिया। उन्होंने कहा कि परिवारवाद लोकतंत्र का दुश्मन है तो इसनूं भाजपा के विच स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैठक में संबोधन करते हुए पीएम मोदी ने यूपी समेत 5 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ उम्मीदवार की उम्मीदवारी ਨੂੰ खारिज किया गया तो उसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हाँ। उन्होंने भी कहा कि परिवारवाद की सियासत लोकतंत्र की दुश्मन है। इस मीटिंग च होम मिनिस्टर अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल समेत कई वड्डे नेता भी मौजूद सन। इस मीटिंग के जिथे अहम मुद्दों के उपर चर्चा की गई तो उत्थे ही पीएम मोदी के ਵੱਲੋਂ पार्टी के चीफ JP नड्डा ਨੂੰ 4 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੱਸੇ ਕਿ उत्तर प्रदेश के ਵਿੱਚ कई भाजपा नेता अपने परिवारों के मैंबरों के लिए टिकट मंग रहे सन, पर लीडरशिप ने कई लोगों की मंग को खारिज कर दिता सी, जिस तो बाद अज पीएम मोदी के ਵੱਲੋਂ इस ते ही जवाब दिता गया कि ते नाल ही उन्होंने भी कहा कि जिन्हां नूं टिकटां नहीं मिलियां उस दे लई मैं जिम्मेवार हाँ, क्योंकि भाजपा दे विच इस दी कोई थां नहीं है। परिवारवाद लोकतंत्र का दुश्मन है। उधर कई दिनों तो मुद्दा बने हुए हिजाब के उपर कर्नाटका हाईकोर्ट ने अज फैसला दिता है। करनाटका के स्कूल कॉलेजों के विच हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये फैसला करनाटका हाईकोर्ट ने अज किया है। दसदे कि पिछले 74 दिनों तो इस मामले ते घमासान जारी है, जिसनों लैके अज हाईकोर्ट का फैसला आया, जिस दे विच 2 अहम गल्लां कहीआं गईआं। पहली, हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, तो दूसरा, विद्यार्थी स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनीफॉर्म पा के ही आएंगे, इस तो वो इनकार नहीं कर सकते। इस फैसले के मौके हाईकोर्ट ने हिजाब के समर्थन च मुस्लिम कुड़ियां समेत दूसरे लोगों के वलों लगाई गई सारिया 8 याचिकावां भी खारिज कर दित्तियां। दस दे कि हिजाब का मुद्दा बीते कई दिनों तो पक्या होया सी, जदों स्कूल के विच कुछ लड़कियां हिजाब पहन के आईयां ते इसका स्कूल प्रशासन के वलों विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि स्कूल की यूनीफॉर्म पानी ही जरूरी है, जबकि जो इस्लाम के समर्थक सी वो स्कूल प्रशासन का विरोध कर रहे सन, जिस तो बाद कुछ समर्थकों के वलों करनाटका के हाईकोर्ट के विच अपील की गई, जिस तो बाद अज हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिस दे मुताबिक सब दे लई स्कूल या कॉलेज की ही तयशुदा यूनीफॉर्म पा के स्कूल दे विच आना जरूरी होगा। किसी भी तरह का इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस दे नाल ही हाईकोर्ट ने भी हवाला दिता कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, इसलिए बिना हिजाब के ही स्कूल के अंदर एंट्री होगी। उधर हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए वड्डी अपडेट है। स्पाइस जेट के वलों ये वड्डी अपडेट आ रही है। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने बीते दिन ऐलान किया कि जल्द ही 60 नवीं डोमैसटिक फ्लाइट्स को शुरू किया जाएगा, जिस दे नाल यात्रियों को काफ़ी सहूलत मिलेगी। गर्मियों के सीजन की शुरुआत के विच ही यात्रियों की वधदी गिनती के मद्देनज़र ही 60 नवीं घरेलू सेवावां शुरू कीतियां जाणगीआं, यानी डोमैसटिक फ्लाइट्स शुरू होणगीआं। दसदे कि हवाई ट्रैफिक दे विच गर्मी के सीजन का शेड्यूल 27 मार्च तो शुरू होकर 29 अक्तूबर तक चलता है। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने बयान दे विच कहा है कि एयरलाइन कंपनी 8 इंडस्ट्री फर्स्ट फ्लाइट्स शुरू करन जा रही है। सारियां उड़ानां गोरखपुर, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, जयपुर, धर्मशाला ते तिरुपति शिरडी सैक्टर दे विच चलणगीआं। ये सारियां फ्लाइट्स इस गर्मी के सीजन के विच चालू कर दित्तियां जाणगीआं। इस दे नाल ही एयरलाइन ने 60 नवीं घरेलू उड़ानां भी जोड़ दित्तियां। इन्हां दे विचों 7 उड़ान 8 इंडस्ट्री फर्स्ट उड़ाने ते नाल ही नवे कनैक्शन ते होर फेरे भी रहणगे। उधर SBI के ग्राहकों के लिए वड्डी अपडेट आ रही है। जेकर तुहाडा खाता भी भारतीय स्टेट बैंक के विच है तो एक खबर तुहाडे लिए ही है। बैंक ने खाता धारकों के लिए 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड के नाल लिंक करवाना जरूरी दस्सिया है। जेकर अजिहा नहीं हुंदा तो ग्राहक दीआं बैंक सेवावां प्रभावित हो सकदियां। जेकर तुसीं भी
ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ IT ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਜਾਣੇ-ਮਾਣੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸ਼ਤਰੁਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। TMC ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਦ ਸ਼ਤਰੁਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬਾਗਿਨ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ TMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਬੇहद ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬਾਗਿਨ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੋਈ, ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਫਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ TMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮਹਿਲਾ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਭਿਨੇਤਾ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਸ਼ਤਰੁਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ TMC ਨੇ ਆਸਨਸੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਹਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬੰਦ ਮੇਲ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪਲਵਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਮੇਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਲਖਨਊ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 256 ਮੇਲ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਕੋਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਤਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਤਰੀ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਧਰ NCP ਨੇਤਾ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲਿਕ ਦੀ ਉਸ ਯਾਚਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ED ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਯਾਚਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ PMLA ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਮਾਂਡ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। PMLA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PMLA ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ NCP ਨੇਤਾ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ED ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ED ਦੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮ ਮਚਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ BJP ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਛਿਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
PM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧੂਮ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਡਿਲਕਸ AC ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦਿਵਯ ਕਾਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ 90% ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਫਦਰਜੰਗ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਅਲੱਗ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੋਖੀ ਦਿਵਯ ਕਾਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਗਲਿਆਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਚਕੋਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ AC ਤੇ ਸੈਕੰਡ AC ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ ਡਿਲਕਸ AC ਟੂਰਿਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 156 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਧਾਮ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਵਰੂਪ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ IRCTC ਦਿਵਯ ਕਾਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਟੂਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 29% ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 19% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੀਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਕਣਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅੱਜ 20ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੂਸੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਰਸੋਨ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੋਲੈਂਡ, ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਵ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੂਸ ਸਮਰਥਕ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਡੋਨੇਟਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 35 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਆਰੋਪ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 285 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਬਚੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 48 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ CM
ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਰਕ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ 69 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦੇ 69 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਈ ਤੇ 18 ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਲਵਾ ਦੇ 69 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਅਣਖੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। 2019 ਤੋਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਵੀ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 42 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 4.5 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀਆਂ ਇਹ 42 ਜੀਨਸ ਡਾਈ ਔਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲੋਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਆਰਿਆਨਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ NOC ਹੀ ਲਈ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲੇ 'ਚ ਜੋ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 42 ਜੀਨਸ ਡਾਈ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਧਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਯਾਦਗਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਚਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਨਿਆਏ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।